तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया। मैं मूर्ख केश प्राणवत नानक सुन मेरे साहिबा। डुबदा पत्थर लीजे प्राणवत नानक सुन मेरे साहिबा। डुबदा पत्थर लीजे। वालिए कुल आलम सरवरी कायनात चवर छत्र तखत दे मालिक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे मुकद्दस चरनां विच हाजरीन। गुरु प्यारी साध संगत जी गुरफतह दी सांझ करिए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अमृत वेले तो वडभागी संगतां गुरु चरनां विच हाजिर हो के गुरु पातशाह जी दी हजूरी विच गुरु पिता जी दे दर्शन कर रहियां हन। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आईयां होईयां संगतां नूं गुरबाणी उपदेश द्वारा किरतार्थ कर रहे हैं। अमृत बाणियां दे प्रवाह चल रहे हैं। नितनेम दीयां बाणियां दा पाठ होया। श्री आसा जी दी वार दे कीर्तन दी हाजरी कीर्तनियां गुरसिखां ने भरी। सो हुण समा होया है सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने जो पावन मुखवाक नितनेम की अरदास तो उपरंत बख्शिया उसकी विचार दा। क्योंकि मनुख की जिंदगी विच विचार ही मनुख का किरदार सिरजदी है। जेकर मनुख कोले शुभ विचार गुरबाणी विचार है तां मनुख का जिहड़ा जीवन है उस संसार दे विच एक इतिहासक जीवन बन जाता है। पर परमात्मा दे शब्द की गुरबाणी तो विचार तो सखना जिहड़ा जीवन है वो मनुख हुंदियां होइयां भी मनुख वर्गा जीवन नहीं रह जाता। क्योंकि गुरबाणी ने ये फैसला दिता है कि कई बार सानू दिसन नूं ते जापदा है असीं जदों शीशे दे सामने खड़ के देखते हाँ कि असीं मनुख हाँ। पर जदों गुरु पातशाह जी साडी अंतर बिरती नूं देखते हैं तां वो एक फैसला दिंदे ने कि नहीं शरीर भावें मनुखां वाला रब ने तुहानूं बख्शिश कीता पर जे तुहाडे कोले विचार नहीं तां तुहाडा मनुख वाला किरदार नहीं है। करतूत पशु की मानस जात। मनुख हुंदियां होइयां भी पशुआं वर्गा जीवन जिहड़ा है वो अपने अंदर लैके चल रहे हैं। तां ही गुरु पातशाह जी ने सानू ये बख्शिश कीती है। अमृत वेला सच नाउ वडियाई विचार। अमृत वेले भी महाराज कहते नाम नाल जुड़ शब्द दी विचार अपने अंदर कर। शाम नूं रहराज साहब पढ़ते उदों भी महाराज जी फरमान करते थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख
विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधार। उस वेले भी महाराज जी कहते विचार कर। अमृत वेले विचारना है, रात गुजर गई है, बड़ा बेशकीमती समा गुजर गया है, पर मैं इस गुजरी हुई रात तो अगे अज नवी सवेर दे विच प्रवेश किया ते अज नवे दिन विच मैं कुछ वो नवा करा जिहड़ा मेरी जिंदगी वास्ते बहुत लाहेवंद साबित हो। दिन गुजर गया है, शाम नूं रहरास साहब कीती है। महाराज जी कहते फिर विचार कर कि जिहड़ा दिन गुजरिया है ਇਹਦਾ कोई मुल नहीं है, परमात्मा की रहमत नाल मिलिया होया समा गुजर गया। मैं इस समय विच कुछ प्राप्त कर सकिया हाँ या नहीं कर सकिया, जो मैं कीता है वो मेरे गुरु नूं भाउंदा है कि नहीं भाउंदा, मेरे कीते हुए कंमां नाल मेरा कितना फायदा होया, परमात्मा दे बनाए हुए संसार दे जीआं नूं कोई ठेस तां नहीं पहुंची। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पंज प्यारे ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਕਾਰ ਕੰਘਾ ਹੈ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਘਾ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਘਾ ਜਿਵੇਂ मुर्दा केस टुटे हुए केस बाकी जिउंदे केसां विचों कढ़ दिंदा है, इवें नाल नाल अपने मन विच भी विचार दा कंघा फेरना है। जो मुर्दा विचार ने, माड़े विचार ने, वो जिवें कंघा टुटे केस कढ़दा उवें ही माड़े विचार अपने अंदरों शब्द दी विचार नाल कढ़ने हन। वो विचार ही साडे जीवन नूं सिरजदी है। ये गुरु किरपा है। आपां ये दावा नहीं कर सकते कि अपना उद्यम अपनी सियाणप है। संसार बहुत वसदा है, पर सारियां नूं ऐसा सुभाग नहीं मिलता कि संगत विच जुड़ के गुरबाणी सुनीए, गुरबाणी गाइए, गुरबाणी विचारीए। ये महाराज की रहमत नाल ही पल समा प्राप्त हुंदा है। अज जो पातशाह धन श्री गुरु रामदास महाराज ने किरपा की है, आओ उस विचार दे नाल जुड़िए। सारी संगत प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला चौथा। आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज, आपे खंड आपे सब लोए, आपे सूत आपे बहुमणियां, कर सकती जगत परोए। चौथे पातशाह धन श्री गुरु रामदास महाराज जी, जिन्हां दा अगले दिनां विच गुरता गद्दी गुरपुरब आ रहा है। सोरठ राग विच पावन अंग नंबर 604 उपर सुशोभित शब्द द्वारा किरपा करते हैं। रहाओ दे बोल हन। मेरे मन मैं हर बिन अवर न कोए, सतगुर विच नाम निधान है प्यारा, कर दया अमृत मुख चोए। मेरे मन, गुरबाणी मनुख के मन नूं संबोधित हुंदी है, क्योंकि जे मन सही रस्ते ते चल पिया तां तन जरूर सही रस्ते ते चल पवेगा। जेकर तन सही रस्ते ते चल रहा है, मन नाल सहमति नहीं प्रगटा रहा, तां ये डर बनिया रहिंदा है भी एक दिन मन तन नूं अपने पिछे ला के सही रस्ते तो रोक लवेगा। इसलिए महाराज जी कहते हैं सुनिया मन्निया मन कीता भाव। जो कुछ सुनना है वो मन नाल मनना भी है। तो महाराज कहते मेरे मन मैं हर बिन अवर ना कोई, मेरा सहारा केवल एक परमात्मा है। परमात्मा तो बिना मैनू कोई दूजी टेक नहीं है। तिस साहिब की टेक नानक मनै माहे,
ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਟੇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜੀਵਨ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਕਰ ਦਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਚੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਹੈ। ਕਰ ਦਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਚੋਏ। ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਚੋਵੇਗਾ, ਪਾਵੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਵਨ ਅੰਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਵੋ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਕ ਕਰੇ, ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਵੇ ਸ਼ੇਰ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਲਸ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਉਦਮ ਨਾਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰ ਲਾ। ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਮੰਗਣਾ, ਇੱਕ ਦਖਣਾ ਹੋ ਤੈ ਪਹਿ ਮੰਗਹੁ, ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਕਿ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਆਪੇ ਅੰਡਜ ਜੀਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਪੁਜ, ਆਪੇ ਖੰਡ ਆਪੇ ਸਭ ਲੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਜ ਆਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜੀਰਜ ਜੇਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੇਤਜ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਲੇਪਣ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਲਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੂਆਂ, ਚਿੱਚੜ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੇਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਿੱਲੇਪਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਉਤਪੁਜ, ਉਹ ਬੀਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਆਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਬੀਜ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦਾ ਪੌਦਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਪੌਦੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਫੁੱਲ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇ ਖਿੜਦੇ ਆ। ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੱਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਲ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ये कोई साइंस तो नहीं है, विग्यान तो नहीं है, ये तो सारी करते दी कुदरत की खेड है ना। जिन्होंने समझ आ जाती उन्होंने हर थां ते हर कारज विच परमात्मा के दीदार हुंदे है। बड़े प्यारे जीवन वाले सन डॉक्टर भाई वीर सिंह जी, जिन्हां दे मन विच रब नाल सांझ वधाउण दी तांघ हुंदी है ना, उन्हां लई भाई वीर सिंह दीयां लिखतां बड़ियां सहाई हुंदियां, क्योंकि उन्हां दे विचों इन्ना प्यार झलकदा है, इन्नी अपणत दी भावना है कि शायद कोई दूजा लिखारी ना ही लिख सके इहो जी भावना। उन्होंने एक बगीचा लाया सी फुल्लां दा, उस बगीचे विचों रोजाना सचखंड श्री हरमंदर साहिब फुल्लां दा गुलदस्ता लैके जाते सी। भावें हुण वो शरीर करके नहीं रहे, पर उन्हां दा बगीचा अज भी है। और अज भी सचखंड श्री हरमंदर साहिब विच जदों तुसीं दर्शन करदे हो, महाराज के सामने 4 गुलदस्ते 4 नुकरां ते रखे हुंदे आ। एक 5वां गुलदस्ता बिल्कुल विचकार महाराज के सामने रखिया हुंदा। वो जिहड़ा 5वां गुलदस्ता बिल्कुल विचकार सामने रखिया हुंदा, वो भाई वीर सिंह की बगीची विचों ही आउंदा। उत्थे एक भाई मोहन सिंह ने, जिहड़े बड़े लंबे समय तो ये सारी फुल्लां की सेवा करते, उन्होंने कई बार मिलण का सुभाग मिलिया, तो मैं उन्होंने हर बारी पुछदा ना भी अजे भी वो सेवा चलती है, उत्थों फुल आउंदे आ। कहंदे शायद मैं उम्मीद करदा कि जदों तक दुनिया रहेगी, भाई साहिब भाई वीर सिंह की भावना भी जिउंदी रहेगी, तो सचखंड श्री हरमंदर साहिब उन्हां दी भेटा उन्हां दा नजराना पहुँचता रहेगा। वो एक दिन अपने बगीचे विच फिरदे सन, तो 2 गुरसिख सज्जन उन्होंने मिलन आए। गल्लां बातां करदिआं एक फुੱਲ ते एक तितली बैठी सी, ते भाई वीर सिंह जी कहते भी ये की हो रहा है। वो कहते जी फुੱਲ ते तितली बैठी आ, रस पी रही आ। भाई साहब जी के चेहरे तो उन्होंने जापिया भी साडे जवाब तो संतुष्ट नहीं हुए। वो कहते भाई साहब जी सानू तो जिन्ना क पता असीं दसता, तुसीं दसो भी ये की हो रहा। तो उन्होंने एक शब्द पढ़िया, कहते आपे रसिया आप रस आपे रावण हार। कहते ये परमात्मा ही फुੱਲ च रस बन के बैठा है, तो परमात्मा ही इस तितली दे विच बैठा है, वो आप ही सारी खेड रचा रहा है। ये देखण वाली अख है ना, नजरिया है। कोई किसी चीज़ नूं किसी नजरिए तो देखता है, कोई मनुख उसी चीज़ नूं दूसरे नजरिए तो देखता है। जिन्होंने समझ आ जाती वो कहते सारिया ही श्रेणियां, कोई अंडियां तो पैदा है, कोई जीर तो है, जां बीज तो है, जां सिल्लेपन तो है। सारे जीआं विच रब वसदा, सब मह जोत जोत है सोए, तिस दै चानण सब मह चानण होए, आपे खंड आपे सब लोए। परमात्मा किसी सीमा च नहीं बद्धा कि परमात्मा भारतीयों लिए कोई होर आ ते पाकिस्तानियों लिए कोई होर आ। परमात्मा सब दा सांझा है। 9 खंडां दी ये धरती मन्नी जाती है, ते सारे थाई परमात्मा की जोत है। आपे सूत आपे बहुमणियां, कर सकती जगत परोए। कहते आप वो सत्या का सूत है। सत्या कहते शक्ति ताकत। कहते आपे बहुमणियां, जिन्ने भी जीव ने वो सारे मणियां मोतियां वर्गे ने। कर सकती जगत परोए, ते अपनी शक्ति ताकत नाल अपनी ताकत दे सूत विच सारे जीआं नूं ने परो के रखिया है। मतलब जिहड़ी चीज़ जिथे चाहिदी सी उत्थे ही बनाई है। सानू कई बारी गिला हो जाता। कहते एक बारी कोई साधु ते उन्हां दी पत्नी जा रहे सी, ते बच्चे पानी दे तलाब च नहा रहे सी। उन्हें वेख्या एक बच्चा लूला है, पिंगला, हथ पैर काम नहीं करते, वो बाहर बैठा। तो साधु की पत्नी साधु नूं आखदी भी इहदे भी हथ पैर होण, ये भी बाकी बच्चों वांग नहावे। वो कहंदा भी ये रब की रजा है, उन्हें जेड़े मोती जिथे परोए आ ठीक आ। वो कहंदी नहीं, तुहाडे कोले ताकत है, तुसीं अरदास करो ये ठीक हो जाए। उन्हें हठ कर लिया, तो साधु ने अरदास की, क्योंकि रब की बंदगी करने वाले रब वर्गे हो जाते हैं। वो बच्चा ठीक हो गया, तालाब च नहाउण वड़ गया, तो वड़दे ही उन्हें जाके छोटे बच्चों को तंग करना शुरू करता। फड़दा उन्होंने डोबदा, गोते दिंदा, चुक चुक सुटदा। पलां विच ही तूफान आ गया तालाब विच। उन्हें हथ जोड़े, साधु जी इनू पहला वर्गा ही कर दो। रब नूं पता सी भी ये बाहर बैठे ही ठीक आ, ये पानी विच नहाउण दे काबल नहीं है। इदां ही असीं संसार दे जी हाँ, जिथे एक साडी काबलियत आ, रब ने उत्थे सानू रखिया होया।
ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਸੂਤ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮਣੀਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਸੂਤ ਧਾਰ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਸੂਤ ਖਿੰਚੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੂਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੂਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਸਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤ੍ਰੈਮਣ ਦੇਹੁਰੀ ਚੱਲੈ ਪਾਣੀ ਆਨੇ, ਦੇਹਾਂ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆਪੇ ਜਲ ਥਲ ਸਬਤ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਜਲ ਵਿੱਚ, ਥਲ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾਹਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ ਜਲ ਮਹਿ ਜੰਤੋ ਪਾਇਨ, ਤਿਨਾ ਪੇ ਰੋਜੀ ਦੇ, ਉਥੈ ਹਟ ਨ ਚੱਲਈ ਨਾ ਕੋ ਕਿਰਸ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ 42 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਆਪੇ ਖੇਲ ਖਿਲਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਖਿਡੌਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਆਖੇਗਾ ਹੁਣ ਰੱਬ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਨਿਰਮਲਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਿਰਮਲ ਨੇ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ। ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਰੀਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਈਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ, ਫਿਰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀਅਹੁ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰਹੁ ਨਿਰਮਲ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪੇ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਰੀਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟਾ ਫੜ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿਲਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰਾ ਮੋਤੀ ਸੁੱਟੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੋਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ 3 ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਚੌਧਰੀ ਮਲਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ,
ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਇੱਕ ਪਾਲੀ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਝਿਜਕ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਧਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਵੀ ਮੰਗਣਾ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਸਭ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਆਪੇ ਅਲੱਖ ਨਾ ਲਖੀਏ ਪਿਆਰਾ, ਆਪ ਲਿਖਾਵੈ ਸੋਏ ਅਲੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭੇਦ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਲਿਖਾਵੇ ਸੋਏ ਆਪੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅੰਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੂੰਘਾਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਹੁਣ ਥਾਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਪਊਗਾ? ਥਾਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੇ ਬਰਤਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਫੈਲਾਅ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਚੀਜ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਗਹਿਰਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਗ ਨਾਮਦੇਵ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਕ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਕਹੀਅਤ ਹੀ ਆਦ ਭਵਾਨੀ, ਮੁਕਤ ਕੀ ਵਰੀਆ ਕਹਾਂ ਛਪਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗੀ ਤੂੰ ਲੁਕ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਘਟ ਆਪੇ ਭੋਗਵੈ ਪਿਆਰਾ, ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਸਭ ਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਤਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕੋ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੰਡੋ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਸਲ ਜਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਨਾਰੀ ਤੇ ਹਰ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੀ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਪਤ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨਿਆਈ। ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਬ ਤੇ ਮੋਹੇ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਭ ਘਟ ਆਪੇ ਭੋਗਵੈ ਪਿਆਰਾ, ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਸਭ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਪਤ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ। ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ। ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ।
ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਾਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆ, ਕਰ ਸਾਥ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਹੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਦੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ